નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે ભાવિકા. વિગતવાર સમાચારો પર નજર કરીએ તો વધતા ઈંધણના ભાવને લઈને પીએમ મોદીએ રાજ્યોને અપીલ કરી છે. દેશહિતમાં તમામ રાજ્યોને ઈંધણ પર ટેક્સ ઘટાડે તે જરૂરી. રાજ્યોને વેટ ઘટાડવા પીએમ મોદીએ અપીલ કરી. બંગાળ, તેલંગાણા, તમિલનાડુએ ઈંધણ પર વેટમાં ઘટાડો નથી કર્યો. સંકટના સમયમાં તમામે એક સાથે રહીને કામ કરવાની જરૂર તેવું પણ નિવેદન આપ્યું છે. केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5,500 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल
करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज साथियों, તો વધતા ઈંધણના ભાવને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાજ્યોને અપીલ કરી છે। ત્યારે બીજેપી નેતા યમલભાઈ વ્યાસ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। યમલભાઈ, રાજ્યોને વેટ ઘટાડવા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ અપીલ કરી અને સાથે જ ગુજરાતે ટેક્સ ઘટાડ્યો છે અને જનતાને રાહત આપી છે, તે પ્રકારનું પણ નિવેદન આપ્યું। જી, હમણાં ગુજરાતે 2.5 રૂપિયા અને 5 રૂપિયા ઘટાડ્યા છે તાજેતરમાં, અને ગુજરાત સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે કે કેવી રીતે લોકોને વધુમાં વધુ પ્રયત્ન કરવાથી ઓછામાં ઓછી હાલાકી પહોંચે। અને જ્યારે આ સંપૂર્ણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવોની જે અર્થતંત્ર છે આખું એનું એ સંપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય જે ઘટનાઓ બને છે એના ઉપર આધારિત છે। એટલે સ્વાભાવિક રીતે ભારતનો અને એમાંય ગુજરાતનો ખૂબ નાનો રોલ છે। પરંતુ તેમાંય જે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કહ્યું છે એ बात गुजरात सरकारे तो करी है और आगामी दिवसों में सरकार प्रक्रियागादी विचार करे कि શું બોલી મોંઘવારીનો જે ભાર છે કેવી રીતે ઓછો કરી શકાય। યમલભાઈ, પ્રધાનમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે આ વૈશ્વિક સંકટના સમય એક સાથે ટીમ બનીને કામ કરવાની જરૂર છે। જો કે કેટલાક રાજ્યોએ વેટ ઘટાડ્યો નથી, તેને લઈને શું કહેશો? હું એવું માનું છું કે આ દરેક રાજ્યમાં આર્થિક કરતા રાજકીય કારણોસર આ બધા નિર્ણય લેવાતા હોય છે ને એના કારણે પ્રજાને મોંઘવારીનો ભાર વધારે સહન કરવો પડે છે। આમાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર એ બે વચ્ચેનો જે રાજકીય જયારે ભેદભાવ ઉભો કરે છે રાજ્ય સરકારો, ત્યારે નુકસાન પ્રજાને થાય છે। અને હું ચોક્કસ પ્રધાનમંત્રીજી સાથે સંપૂર્ણ સહમત છું કે આમાં રાજકીય ભેદભાવ ભૂલીને બધા એક જ હેતુથી લોકો ઉપર કેવી રીતે અત્યારે જયારે આંતરરાષ્ટ્રીય સંકટ આવી પડ્યું છે ત્યારે લોકો પાસેથી કેવી રીતે મોંઘવારીનો ભાર ઓછો કરી શકાય એ દરેક રાજ્ય સરકારે વિચારવું જોઈએ। બિલકુલ યમલભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો। કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તા ડોક્ટર મનીષ દોશી પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। મનીષભાઈ, રાજ્યોને વેટ ઘટાડવા પીએમ મોદીએ અપીલ કરી છે, સૌથી પહેલા આપની પ્રતિક્રિયા। જે દેશનો હું નાગરિક છું, ભારત દેશનો, એના પ્રધાનમંત્રીશ્રીની અપીલ સાંભળીને હું પણ ભાવુક થઈ ગયો કે મારા પ્રધાનમંત્રીશ્રી એટલું તો સ્વીકારીને જાહેરમાં કીધું કે દેશના 135 કરોડના નાગરિકો મોંઘવારીના મારથી પરેશાન છે, ત્રાસ અનુભવી રહ્યા છે। અને આનંદની વાત એટલી જ છે કે એમને યાદ આવ્યું કે મોંઘવારી એ અત્યારે મુશ્કેલીનો સામનામાંથી પ્રજા કરી રહી છે। એમને જે તે રાજ્યોને કીધું, વાત સાચી છે, રાજ્યોએ વેટ ઘટાડવો જોઈએ, એમની આર્થિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને વેટ ઘટાડે, કારણ કે સ્થાનિક રીતે બી ટેક્સ ઘટાડવાથી થોડીક રાહત મળે, પણ વેટ ઘટાડવાથી 5-10 રૂપિયાનો ફાયદો થશે। ખરેખર તો પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પોતાની બાજુમાં જ બગલમાં બેસતા વિભાગને કહીને એક્સાઇઝ એટલે નાણાં મંત્રાલયને કહીને એક્સાઇઝ ઘટાડવી જોઈએ। એક્સાઇઝ ડ્યુટી પ્રધાનમંત્રીશ્રીના શાસનકાળમાં 8 વર્ષની અંદર પેટ્રોલ ઉપર 247% વધારો અને ડીઝલ ઉપર 749% વધારો કરીને સતત વધારાથી 2014 થી 2021 વચ્ચે એટલે 22 ચાલી રહ્યું છે, 3-4 મહિના ત્યાં 26 લાખ કરોડ રૂપિયાની માત્ર રકમ દેશના 135 કરોડના નાગરિકોના ખિસ્સામાંથી સિસ્ટમ લૂંટ કરવામાં આવી છે। 26 લાખ કરોડ। હવે આ જ વાત જો એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટી જાય તો 25 રૂપિયા પેટ્રોલ નીચું થઈ જાય,
5-10 રૂપિયા વેટ ઘટવાથી થઈ જાય તો 35 રૂપિયા ઘટી જાય તો 65 રૂપિયામાં પેટ્રોલ મળે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તો અમે $34 જેટલું નીચું જયારે થયું હતું ક્રૂડનું ત્યારે પણ આપણે 85 રૂપિયા ને 90 રૂપિયામાં દેશની જનતાને ભોગવવું પડ્યું છે. એટલે વીટીવીના માધ્યમથી હું પ્રધાનમંત્રીશ્રીની વાતને સંપૂર્ણપણે ભાવુક હૃદયે કહું છું કે મારા પ્રધાનમંત્રીશ્રી આટલી સુંદર વાત કરી છે તો એ સુંદર વાત એમના બાજુમાં બેસતા મંત્રાલય નાણાં મંત્રીને કે એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડે. એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડવાથી 25 રૂપિયા પેટ્રોલ ડીઝલમાં ઘટી જાય તો દેશમાં મોંઘવારીમાંથી પ્રજાને મોટી રાહત થશે. કારણ કે કાળાબજારી અને સંગ્રાહકોનો બેફામ થયા છે. પેટ્રોલ ડીઝલ ગેસ સહિત તમામમાં જે ગેસનો બાટલો 414 રૂપિયાનો હતો એ 1000 રૂપિયાનો થઈ ગયો છે. અત્યારે બધી જગ્યાએ 100 રૂપિયાની સેન્ચુરી પેટ્રોલ ડીઝલે મારી દીધી છે. આ સંજોગોની અંદર પ્રધાનમંત્રીશ્રીની વાત ઉપરથી મને તો લાગે છે સાંજ સુધીમાં એક્સાઇઝ ડ્યુટી પ્રધાનમંત્રીશ્રી ભાવુક છે, લાગણીશીલ છે, એ સાંજે એક્સાઇઝ ડ્યુટી પર ઘટાડી દે તો સીધો આપણને 2014માં એક્સાઇઝ ડ્યુટી કરી દે તો આપણે 25 રૂપિયાથી 35 રૂપિયાની રાહત મળે. બિલકુલ મનીષભાઈ, સાથે સાથે ઘટાડો કરે એ રાજ્યોના પણ નામ આપ્યા છે કે જેમણે જે વેટ ઘટાડ્યો નથી. કેટલાક કહી શકાય જયપુર છે, ચેન્નઈ છે, હૈદરાબાદ, કોલકાતા, મુંબઈમાં જ્યાં અત્યારે કહી શકાય કે પેટ્રોલના ભાવ વધારે છે, જ્યારે તેની કમ્પેરમાં દીવ, દમણ, લખનઉ, ગુવાહાટી જેવા કહી શકાય વિસ્તારો છે ત્યાં પેટ્રોલનો ભાવ, ડીઝલનો ભાવ ઓછો છે. તે સંદર્ભે આપ શું કહેશો? ના, નિશ્ચિત પણ એટલે મેં તમને મારી વાત સાંભળી મેં પ્રમાણિક પણ કીધું તો ભાવુક થઈ ગયો. પ્રધાનમંત્રીશ્રી જે દેશનો હું નાગરિક છું ભારત દેશનો એના પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ લાગણીશીલ રીતે મોંઘવારીના મહામારીમાંથી બચવા એમને 2014માં વચન આપ્યું બહોત મહેંગાઈ કી માર અને એમને 8 વર્ષ પછી યાદ આવી છે મોંઘવારીની મહામારી. તો મોંઘવારીના મહામારીની અંદર પ્રજા આર્થિક હાલાકીનો સામનો કરતો ત્યારે પ્રધાનમંત્રીશ્રી જે દેશ રાજ્યને અપીલ કરી છે એમાં 5-10 રૂપિયા વેટના કારણે ઘટે અને 35 રૂપિયા એક્સાઇઝના કારણે ઘટે તો મારા દેશના નાગરિકને 35 રૂપિયાથી 45 રૂપિયા જો પેટ્રોલના ભાવ ને ડીઝલના ભાવ ઘટે તો એના કારણે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું ભથ્થું ઘટે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ ઘટે એટલે બીજી ચીજ વસ્તુઓનો ભાવ ઘટે અને સમગ્ર દ્રષ્ટિએ મોંઘવારીની મહામારીમાં સંકળાયેલી કોરોના પછી મોંઘવારીના કારણે સંગ્રાહખોરો, કાળાબજારીઓના કારણે લૂંટનો ભોગ બનતી દેશની જનતાને રાહત મળે એવું પ્રમાણિકપણે હું માનું છું. સાંજ સુધીમાં એક્સાઇઝનો ઘટાડો કરે તો આ દેશના નાગરિકને બિલકુલ કેન્દ્ર સરકારની આપ કહી રહ્યા છો પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે ત્યારે રાજ્યોને આગ્રહ કર્યો છે, રાજ્યોની પણ જવાબદારી બનતી હોય છે. યમલભાઈ શું કહેશો મનીષભાઈના જવાબને? બેન, મનીષભાઈએ ખૂબ આક્રમક રીતે ખૂબ ભાવિક થઈને વાત કરી પરંતુ હું કહું કે આ એક વિરોધ પક્ષમાં હોઈએ ત્યારે આ બધું કહેવાનું ખૂબ સહેલું હોય છે કારણ કે એમને હવામાં કિલ્લા બાંધવાના છે. એમને ક્યાં બજેટ મેળવવાનું છે? 25 રૂપિયા અહીં ઘટી જાય તો 40 રૂપિયા અહીં ઘટી જાય પણ સામે મનીષભાઈ વિચારવું પડે કે છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી એ દેશના 80 કરોડ ગરીબોને દર મહિને મફત અનાજનું રાશન મળે છે. આવું ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યું છે. એ સામે આપણે જોવાનું નથી. શું માત્ર તમારા રાજ્યોએ કયા ભાવ ઘટાડ્યા એ મને કહો પણ માત્ર એક્સાઇઝ આટલી ઘટાડી દઈએ એટલે આવું થઈ જાય? એ હવામાં કિલ્લા તો ચોક્કસ બંધાય. વિરોધ પક્ષમાં આવીએ ત્યારે આવું અહીં વાતો કરવી બહુ સરળ હોય છે પણ જે 2 રાજ્યોમાં તમારું શાસન છે એમાં તો ઘટાડો. શું કહેશો મનીષભાઈ? આ નિશ્ચિતપણે હું યમલભાઈની વાત યમલભાઈ સંપૂર્ણપણે અત્યારે એક્સાઇઝ વાળી વાત આવી એટલે એ થોડા હલબલી ગયા. મારા મિત્ર છે એમને હું ખાલી નાના આંકડા એમના ભારત સરકારે લોકસભામાં હતા 80 કરોડ જનતાને તમે અનાજ આપ્યું. અન્ન સુરક્ષા કાયદો કેન્દ્રની યુપીએ સરકાર લાવ્યા તમે આપ્યા. તમે બીજું બધું તો વાત નથી કરી. હલો જી આપનો અવાજ આવી રહ્યો છે. તો 80 કરોડ નાગરિકોને અન્ન સુરક્ષા કાયદા હેઠળ અનાજ મળ્યું એ સારી વાત છે, કોણ ના પાડે છે પણ 80 કરોડ નાગરિકોને અન્ન જે આપ્યું એનો ખર્ચ થાય છે 80,000 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચની સામે તમે 26 લાખ કરોડ રૂપિયાની લૂંટ ચલાવી એક્સાઇઝમાં. મારા આંકડા નથી, લોકસભાના જ આંકડા છે અને પ્રધાનમંત્રી જે નેતૃત્વ કરે છે ભારત દેશનું એમને લાગણીશીલ રીતે મારી વાત રજૂ કરી. ભારત દેશના નાગરિક તરીકે એમને 8 વર્ષ પછી મોંઘવારીના મહામારીની યાદ આવી. પ્રજા ત્રાસ છે, બેકાબુ મોંઘવારી, કાળાબજાર, સંગ્રાહખોરની લૂંટ અને સરકારની સિસ્ટમ લૂંટ. 26 લાખ કરોડ એટલે સરકારની લૂંટ. એ એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટી જાય તો 25-30 રૂપિયા ઘટે, 10 રૂપિયા વેટમાં ઘટે તો 35 રૂપિયા ઘટાડાથી આખું જે મોંઘવારીનું ચક્કર છે અત્યારે એમાંથી પ્રજાને રાહત થાય. આવો સાથે મળીને આ દેશમાં આપણે સાથે મળીને કામ કરીએ. કોંગ્રેસ ભાજપ બહુ થયું પણ આપણે શરૂઆત ગુજરાતથી કરીએ અને દેશની અંદર એક્સાઇઝ ઘટે અને રાજ્યો વેટ ઘટાવે. હું અશોક ગેહલોતજીને
અને અમારી મહારાષ્ટ્રની સરકાર ઉદ્ધવ સાથેની ગઠબંધન વાળી કોંગ્રેસની સરકારને, છત્તીસગઢમાં અમારા બઘેલજીની સરકારને બધાને વિનંતી કરું છું કે ભારત દેશના પ્રધાનમંત્રી ભાવુક થયા છે. આજે 25 રૂપિયા એક્સાઇઝમાં ઘટાડે અને 10 રૂપિયા આપણે વેટમાં ઘટાડીએ એટલે 35 રૂપિયા ઘટે અને એનો લાભ ગુજરાતમાં આપણે વીટીવીના માધ્યમથી જાહેરાત પણ કરીએ તો દેશના નાગરિકને એક આનંદ ઉત્સવ થશે અને ફરી એક દિવાળી જેવો માહોલ થશે. અત્યારે પ્રજા કોરોના પછી મોંઘવારીની મહામારીમાં સપડાઈ ગઈ છે. બિલકુલ મનીષભાઈ અને યમલભાઈ જોડાયા તે બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વિપક્ષ તરીકે જે કહી શકાય કે સલાહ આપી છે, સૂચન કર્યું છે ને જે જનતાની ચિંતા કરી છે ખૂબ જ સરાહનીય છે. સાથે મળીને આ વૈશ્વિક સંકટના સમયે કામ કરવાની જરૂર છે.